قبل دقائق معدودة من الآن أعطيتكم نبذة مختصرة عن موضوع حلقة اليوم. تخيلوا إنه بعد العناوين قلت لكم إني نسيت موضوع حلقتنا اليوم. بتظنوا إني أمزح معاكم، لكن كل هذا وارد وطبيعي لكل مرضى الزهايمر، عافانا الله وإياكم. ويمكن تعريف مرض الزهايمر بأنه مرض عصبي مزمن، والذي يؤثر على وظائف الدماغ ومن ضمنها الذاكرة، والذي يبدأ ببطء ويتدهور مع مرور الوقت. هذا الداء اكتشفه العالم الألماني ألويسيوس الزهايمر، والذي سمي المرض بإسمه، والذي بدأ بدراسة أول حالة للزهايمر وعمل على تشخيصها. تعالوا نشوف الفيديو القصير اللي يحتوي على معلومات شيقة عن مرض الزهايمر وكيفية انتقاله. Every 4 seconds, someone is diagnosed with Alzheimer's disease. It's the most common cause of dementia, affecting over 40 million people worldwide. And yet, finding a cure is something that still eludes researchers today. Dr. Alois Alzheimer, a German psychiatrist, first described the symptoms in 1901, when he noticed that a particular hospital patient had some peculiar problems, including difficulty sleeping, disturbed memory, drastic mood changes, and increasing confusion. When the patient passed away, Alzheimer was able to do an autopsy and test his idea that perhaps her symptoms were caused by irregularities in the brain's structure. What he found beneath the microscope were visible differences in brain tissue in the form of misfolded proteins called plaques and neurofibrillary tangles. Those plaques and tangles work together to break down the brain's structure. Plaques arise when another protein in the fatty membranes surrounding nerve cells gets sliced up by a particular enzyme, resulting in beta-amyloid proteins, which are sticky and have a tendency to clump together. That clumping is what forms the things we know as plaques. These clumps block signaling and therefore communication between cells, and also seem to trigger immune reactions that cause the destruction of disabled nerve cells. In Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles are built from a protein known as tau. The brain's nerve cells contain a network of tubes that act like a highway for food molecules, among other things. Usually, the tau protein ensures that these tubes are straight, allowing molecules to pass through freely. But in Alzheimer's disease, the protein collapses into twisted strands or tangles, making the tubes disintegrate, obstructing nutrients from reaching the nerve cell and leading to cell death. The destructive pairing of plaques and tangles starts in a region called the hippocampus, which is responsible for forming memories. That's why short-term memory loss is usually the first symptom of Alzheimer's. The proteins then progressively invade other parts of the brain, creating unique changes that signal various stages of the disease. At the front of the brain, the proteins destroy the ability to process logical thoughts. Next, they shift to the region that controls emotions, resulting in erratic mood changes. At the top of the brain, they cause paranoia and hallucinations. And once they reach the brain's rear, the plaques and tangles work together to erase the mind's deepest memories. Eventually, the control centers governing heart rate and breathing are overpowered as well, resulting in death. The immensely destructive nature of this disease has inspired many researchers to look for a cure, but currently, they're focused on slowing its progression. One temporary treatment helps reduce the breakdown of acetylcholine, an important chemical messenger in the brain, which is decreased in Alzheimer's patients due to the death of the nerve cells that make it. Another possible solution is a vaccine that trains the body's immune system to attack beta-amyloid plaques before they can form clumps. But we still need to find an actual cure. Alzheimer's disease was discovered more than a century ago, and yet still it is not well understood. Perhaps one day we'll grasp the exact mechanisms at work behind this threat, and a solution will be unearthed. صنف العلماء مرض الزهايمر على أنه يشكل 60 إلى 70% من حالات الخرف، وهو داء يصيب المخ ويتطور تدريجياً ليفقد الإنسان ذاكرته وقدرته على التركيز والتعلم. وقد يتطور هذا المرض ليحدث تغييرات في شخصية الإنسان، كأن يصبح حاد الطباع أو عصبي أو كثير الهلوسة، أو تصيبه حالة من حالات الجنون المؤقت. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للمرض فقدان الذاكرة قصيرة الأمد، أي أن الإنسان يصبح لا يتذكر الأحداث الأخيرة التي حصلت معه، بالإضافة إلى تقلب المزاج وحالة التوهان أو الضياع في الأماكن.
بالإضافة مع تقدم المرض وتطوره قد يعاني المريض من مشاكل في الكلام وفقدان الثقة والرعاية بالنفس، وإلى جانب مشاكل سلوكية أخرى كأن يصبح حاد الطباع ودائما يشك بالآخرين وإنسان متطلب جدا. السبب الرئيسي لمرض الزهايمر إلى الآن غير معروف، إلا أن الأبحاث تتقدم بشكل ملحوظ من عام لآخر في هذا المجال. ومن المهم معرفة أن في حالات الزهايمر يحصل خلل في التغذية الدموية للدماغ، وبالتالي تقل كفاءة الأعصاب والخلايا العصبية المسؤولة عن حمل الرسائل والإشارات العصبية من وإلى الدماغ، وتدريجياً تتلف هذه الخلايا، ومع الوقت ينتقل هذا التلف إلى خلايا أخرى في الدماغ، وأول منطقة تتأثر هي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة. إذن السبب الرئيسي لمرض الزهايمر هو غير معروف، ولكن هناك بعض العوامل المهمة التي تعمل على تحفيز وتطوير المرض. من ضمن هذه العوامل هو التقدم في العمر. التقدم في العمر يعتبر من أكثر وأهم العوامل تأثيراً في ظهور مرض الزهايمر، حيث أن هناك 1 من كل 400 شخص يصاب بمرض الزهايمر فوق عمر 65، وغالباً يصاب النساء أكثر من الرجال. ولكن ليس فقط كبار السن معرضين لمرض الزهايمر، بل هناك أشخاص أقل من عمر 65 قد يعانون من هذا المرض، وتسمى هذه الحالة الحالة المبكرة للزهايمر، حيث تصيب الأشخاص من حوالي 40 عام. وحسب الإحصائيات هناك شخص من كل 20 شخص يصاب بمرض الزهايمر أقل من عمر 65. العامل الثاني هو أن يكون وراثي في العائلة، حيث يمكن توارث الجينات المصابة بمرض الزهايمر عبر الأجيال عن طريق الوالدين، وبالتالي تزيد نسبة الإصابة بمرض الزهايمر. إصابات الرأس هي العامل الثالث، حيث أن الأشخاص الذين يعانوا من إصابات حادة بالرأس أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. وأيضاً من العوامل المصابين بمتلازمة داون. الأشخاص المصابون بمتلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وذلك لسبب بسيط، بسبب الخلل الموجود في جيناتهم التي تحمل هذه المتلازمة. وأخيراً أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أن أثبتت الدراسات بأن عوامل نمط الحياة والحالات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. من هذه العوامل سنذكر التدخين، مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة والكوليسترول. بما أن الأعراض تتطور ببطء وتدريجياً، إذن فمن الصعب جداً معرفة وجود مرض الزهايمر، وخاصة أن الناس يظنوا بأن هذا الزهايمر هو مرض مرتبط بكبر السن. ولكن مع التشخيص المستمر والمتابعة الدورية يمكن أن يكون لديك فرصة للتخطيط للمستقبل والحصول على العلاجات والدعم اللازم. إذا كنت تشعر بالقلق حول ذاكرتك العقلية وتظن بأنك مصاب بمرض الزهايمر، عليك التوجه إلى الطبيب الذي سيقوم بطرح الأسئلة المناسبة حول المشاكل التي تعانيها وعمل الفحوصات لاستبعاد بعض الحالات. وفي حالة شك الطبيب بوجود مرض الزهايمر سيقوم بتحويلك إلى أخصائي الذي سيناقش معك عملية تشخيص المرض وكيفية علاجه والوقاية منه. ومن المهم معرفة أن مشاكل الذاكرة ليست فقط متعلقة بمرض الزهايمر، وإنما تكون نتيجة عوامل أخرى. من هذه العوامل القلق والاكتئاب، التوتر، تأثير بعض الأدوية، بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل الصحية كلخبطة الهرمونات وسوء التغذية. تعالوا نشوف الطبيب المختص في حلقة اليوم إيش بيقدم لنا من معلومات مهمة وقيمة حول المرض، وكل التفاصيل اللي لازم نعرفها حتى يتكون عندنا وعي كافي لهذا المرض وكيف نقدر نعالجه والوقاية منه.